ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ভোটযুদ্ধে বিতর্কে নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত এক পুলিশ পর্যবেক্ষক। কে সেই ব্যক্তি? তাকে নিয়ে এত তরজাই বা কিসের? তিনি হলেন উত্তরপ্রদেশের ক্যাডারের আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মা। নির্বাচন কমিশন তাকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পুলিশ অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে বাড়তি উত্তেজনা। आपका घर कहीं हो? आप एफएसटी तो यही एरिया ना? तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया का एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर है? शर्म आनी चाहिए कौन लोगों को? शर्म आनी, मैं बता रहा हूँ इतना हल्के में इतना ले रहे हो ना, केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। जहांगीर खान की क्या लगती है? अंकल उसके ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से देखते हैं बस, और कुछ नहीं पता है? कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो कहाँ है? इसी में रहता है? घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तो बंद रहा। आने वाले कहने की कोर्ट नहीं है, कोर्ट नहीं है, तुम्हारा ऐसी कहा कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे, तमाशा है क्या ये? ২৯ এপ্রিল বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে আইন শৃঙ্খলা ও অবাধ ভোট নিশ্চিত করতে কমিশনের এই পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক স্পর্শকাতর এলাকায় ভোটকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার আবহে অজয় পাল শর্মার আগমন নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মঙ্গলবার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খানের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ নিয়ে পৌঁছে যান অজয় পাল শর্মা। অভিযোগ, ভোটারদের ভয় দেখানো, ভোট দিতে বাধা দেওয়া এবং ভোটার কার্ড কেড়ে নেওয়ার মতো গুরুতর কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান ও তার ঘনিষ্ঠরা। কমিশনের নির্দেশে অভিযানে গিয়ে বাড়িতে জাহাঙ্গীর খানকে না পেলেও তার পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়দের উদ্দেশ্যে কড়া সতর্কবার্তা দেন তিনি। অজয় পাল শর্মা বলেন, আশপাশের যত লোক আছেন ভালোভাবে শুনে নিন, কেউ কোনো বদমাইশি করলে ভালো করে দাওয়াই দেওয়া হবে। এখানে জাহাঙ্গীরের বাড়ির লোকরাও আছেন, ওকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন, ভালো মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে, পরে কান্নাকাটি করতে পারবে না। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। তার এই ভিডিও দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। কে এই অজয় পাল শর্মা? ২০১১ ব্যাচের উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের আইপিএস অফিসারের জন্ম পাঞ্জাবের লুধিয়ানায়, তবে তার জীবনের পথচলা একেবারেই আলাদা। তিনি প্রথমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন এবং পাটিয়ালার সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে ডেন্টাল সার্জারিতে ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে চিকিৎসক পেশা ছেড়ে প্রশাসনিক পরিষেবায় যোগ দেন। বর্তমানে তিনি উত্তরপ্রদেশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কঠোর মনোভাব, দ্রুত পদক্ষেপ এবং অপরাধ দমনে দেহ অবস্থানের জন্য তাকে অনেকে এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট এবং সিংহম নামেও চেনে। एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो घर यहाँ पे नहीं है सर। आपका घर कहीं हो? आप एफएसटी तो यही एरिया ना? तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया का एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर है? शर्म आनी चाहिए कौन लोगों को? शर्म आनी, मैं बता रहा हूँ इतना हल्के में इतना ले रहे हो ना, केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। दौड़ते रहना थोड़ा दिल्ली। রাজ্যে প্রথম দফার ভোট তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ হলেও দ্বিতীয় দফায় কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের ১৪২টি আসনে ভোট গ্রহণ হওয়ায় কমিশন বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে। ভাঙড়, ক্যানিং, মিনাখা, বাসন্তী সহ একাধিক এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকায় নতুন করে ১১ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।
সেই তালিকার প্রথম সারিতেই রয়েছেন অজয় পাল শর্মা। তবে ঘটনা প্রবাহ এখানেই থেমে থাকেনি। ফলতার ঘটনার এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন যোগীরাজ্যের এই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর অভিযোগগুলি। সোশ্যাল মিডিয়ায় অজয় পাল শর্মার গোপন ভিডিও প্রকাশ করে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি বাবুয়া সম্বোধন করে কটাক্ষ ছুড়ে দেন। সেই ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি আর প্লাস নিউজ। সেই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে এক লাস্যময়ীর সঙ্গে নাচে মত্ত সিংহমকে। আরও একটি নাচের ভিডিও পোস্ট করে মহুয়া মৈত্র লিখেছেন, আশা করি নাচের চেয়ে পেশা অর্থাৎ পুলিশগিরিতে দক্ষ আপনি। এই ভিডিও ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবও বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষে বিঁধেছেন এই পুলিশ পর্যবেক্ষককে। সোশ্যাল মাধ্যমে পোস্ট করে অখিলেশ বলেন, পুলিশ অফিসারের যেসব ছবি ভাইরাল হয়েছে তা উত্তরপ্রদেশের লজ্জা, মহিলাদের প্রতি অসম্মান করার নিদর্শন। এই ইস্যুতে মহুয়া মৈত্রের পাশেও দাঁড়িয়েছেন অখিলেশ। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে অজয় পাল শর্মাকে ঘিরে নির্বাচনী রাজনীতি যেন আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।